जय श्री जगन्नाथ। प्रभुंक करुणारू समस्तंकर चलापथ कुसुमित हो यह मोर विश्वास और भरोसा। सर्वप्रथमे मो यूट्यूब चैनल तरफ समस्त को मोर शुभ अभिनंदन। आज भिडियो मु दशम श्रेणीर साहित्य सिंधु पुस्तकर प्रथम कविता वंदे उत्कल जननी पाठ को सुंदर स्वर दे आवृत्ति करने संगे संगे कठिन शब्दार्थ एवं पदगुड़िकर भावार्थ को आलोचना करने को जाऊँगी। मन को पाइले वीडियो को निश्चय गोटे लाइक करने संगे संगे चैनल को मोर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। केड़े सुंदर सते शोभा उत्कल जननीर, केड़े सुंदर सते शोभा उत्कल जननीर। प्राकृतिक सुंदर चित्रकला सुंदर, नदी जल सुंदर योद्धा गाथा सुंदर। तार ताल तमाल सौंदर्य भरपूर, केड़े सुंदर सते शोभा उत्कल जननीर, केड़े सुंदर सते शोभा उत्कल जननीर। पिलामाने आज आमे आलोचना करने को जाऊछु तुम दशम श्रेणीर प्रथम कविता वंदे उत्कल जननी। यह मन दे शुणा आ बुझा। तेबे सर्वप्रथमे आमे यही कवितार कवि किए तांको विषय जानिबा। वंदे उत्कल जननी कवितार कवि होउछंती कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र 1888 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 1953 मसीह मृत्युवरण करथिले। से ओडिशा रे कांतकवि भाव में सुपरिचित। तेबे पिलामाने ये जो कवि परिचय मध्य तुम परीक्षा रे कौन हम ना एमसीक्यू क्वेश्चन सब आसो। जेपरिक प्रश्न आसीपारे एठू ओडिशा रे कांतकवि रूपे किए सुपरिचित। किए सुपरिचित हेबे ना कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र। ओडिया भाषा साहित्य रे उल्लेखयोग्य कृति समूह रचना द्वारा से कालजयी स्रष्टा रूपे सुख्यात। से 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारीख माणबसा गुरुवार दिन जन्मग्रहण करिथिबारु तांको नाम रखा जाइथिला लक्ष्मीकांत। तांको पिता चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र थिले जमीदार और संप्रति भद्रक जिला अंतर्गत ताड़पदा ग्रामर बासिंदा। तांको माता राधामणी देवी थिले कंटापड़ा जमीदारंकर कन्या। से कटक बालेश्वर ठारे हाईस्कूल शिक्षा समाप्त करी कलिकतास्थ रिपन कॉलेज और कटकर रेभेन्सा कॉलेज रु उच्च शिक्षा लाभ करथिले। तबे पिलामाने कवि परिचय रु आमे आहुरी अनेक संक्षिप्त प्रश्न उत्तर बाहर करि परिबा। जेपरि लक्ष्मीकांत महापात्रं को केउ उपाधि मिलिथिला। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रं को पैतृक ग्राम संप्रति केउ जिला अंतर्भुक्त ना भद्रक। पुणी प्रश्न करा जाई परिबो लक्ष्मीकांत महापात्र केउठारे उच्च शिक्षा लाभ करथिले रेभेन्सा कॉलेज रे। तेणु पिलामाने एहीपरि बहुत प्रकार प्रश्न सब बाहरिबो। पुणी आसीबो से केउ बार जन्मग्रहण करथिले, तांको पितांको नाम कोन थिला, तांको मातांको नाम कोन थिला। एहीपरि बहुत किछि प्रश्न तो मध्य चेष्टा कले संग्रह करि पारिबो। भाग्यर विडंबना शारीरिक असुस्थता हेतु शिक्षा क्षेत्र में अधिक आगे न पारि पारिवारिक गुरु बाबाजी रामदासंको प्ररोचना से संगीत रे मनोनिवेश करथिले। एही प्रश्न अणा जाई पारे जे कहार प्ररोचना रे से संगीत रे मनोनिवेश करथिले। ओडिया साहित्यर बहुविध विभाग रे लेखनी चालना करी से निजर स्वतंत्र साहित्यिक परिचय सृष्टि करि पारिथिले। तांको रचित स्मरणीय कृति गुड़िक होउछि कणा मामू, जहाँकि उपन्यास। एथिरु मध्य प्रश्न करि परिबा आमे जे कणा मामू उपन्यासटी किए रचना करि पारिथिले। जीवन संगीत, जहाँकि
ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଚ୍ଛ। ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍ ଏହା ଏକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ଲାଳିକା ଶରୀର ମାଦ୍ୟଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ପ୍ରଭୃତି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଏବଂ କବିତା ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଏଠୁ ଯେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀର ରଚୟିତା କିଏ? 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଣାଯାଇପାରେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ? ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କୃତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିପାରିବା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଜାତୀୟତାବାଦ ଓ ଚେତନା ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମ ଭାବନାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କୃତି ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ? ଉତ୍ତର ଆସିବ କ'ଣ ନା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତେବେ ଏହି ଗୀତଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିପାରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ବା ସଙ୍ଗୀତଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି? ପିଲାମାନେ ତେବେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବା। ଏ ମାଟି ମୋର ସରଗ, ଏ ମାଟି ମୋର ଚନ୍ଦନ, ଏ ମାଟି ମୋର ସରଗ, ଏ ମାଟି ମୋର ଚନ୍ଦନ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର କୋଟି ଦେବ ପୂଜା, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର କୋଟି ଦେବ ପୂଜା। ଏଇ ମାଟି ମୋ ଭଗବାନ, ଏଇ ମାଟି ମୋ ଭଗବାନ, ଏଇ ମାଟି ମୋ ଭଗବାନ, ଏଇ ମାଟି ମୋ ଭଗବାନ। ଏ ମାଟି ମୋର ସରଗ, ଏ ମାଟି ମୋର ଚନ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ଉତ୍କଳ ମାଟି ବା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତି ପରିଶୋଭିତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ହସ ସୁନ୍ଦର ଓ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ କବି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୋଇଦିଏ। ତାଳ ଓ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ତଟଦେଶ ସୁଶୋଭିତ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ ତଟରେ ଶୀତଳ ପବନ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀର ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମିରେ ପରିଶୋଭିତ। ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳକଳ ରାବରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥାଏ। ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ ସୁନ୍ଦର ଧାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ବହୁ ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ବିମଣ୍ଡିତା। ତାଙ୍କର ବେଶ ଚାରୁକଳା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ବାସଭୂମି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନୀମାନଙ୍କର ସ୍ନେହଭାଜନ। ମହାନ କବି ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦନିଆ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟା, ସେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବେ ଚିରନମସ୍ୟା ଚିରନମସ୍ୟା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଦେଇ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଏବଂ ଭାବାର୍ଥକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ
वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी चारुहासमयी चारुभासमयी जननी 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 वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଚାରୁ, କହିଲେ ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ କବି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି, କାରଣ ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପକାର କରିଛ, ଯାହା ଆମକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ ହୋଇ ତୁମର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ପୁଣି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଉତ୍କଳ ମାତା, ତୁମ ହସ ହସ ମୁହଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତୁମର ଭାଷା ସୁନ୍ଦର, ତୁମ କଥା ସୁନ୍ଦର। ହେ ମା, ତୁମେ ତ ହେଉଛ ଉତ୍କଳର ଜନନୀ। ତୁମ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲେ, ତୁମ ମୁହଁରୁ ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣିଲେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ତୁମକୁ ମୁଁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ ପୂଜା କରୁଛି ମା। ତୁମେ ତ ଆମ ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗର ଜନନୀ। ମୋର ବନ୍ଦନା ଗ୍ରହଣ କର ମା। ଶେଷରେ କବି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ଜନନୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଜନନୀ। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ତାଳତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ତାଳତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା, ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୂତ କହିଲେ ପବିତ୍ର, ପୟୋଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର, ବିଧୌତ କହିଲେ ଧୋଉଥିବା, ତାଳ ତମାଳ କହିଲେ ତାଳ ଗଛ ଓ ତମାଳ ଗଛ, ତୀରା କହିଲେ କୂଳ ଯାହାର, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କହିଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ, କୂଳ କହିଲେ ତଟଦେଶ, ଶିକର କହିଲେ ଜଳକଣା, ସମୀର କହିଲେ ପବନ। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା, ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ତେବେ ଏଠାରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ମାତାର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ତଟଦେଶରେ ତାଳ ଗଛ ତମାଳ ଗଛ ଶୋଭା ପାଉଛି, ସୁଶୋଭିତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ କିଏ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଏହାର କୂଳରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା, ତାଳ ଓ ତମାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିପାରିବା, ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର କେଉଁଠିକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ତାର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରେ, ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ କେଉଁଠାରେ ଶୋଭା ପାଏ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ସମୁଦ୍ର ତଟରେ। ପୁଣି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀର କୂଳରେ ଜଳକଣା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିପାରିବା,
ଉତ୍କଳ ମାତାର ପାଦଦେଶରେ କି ପ୍ରକାର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ। ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମା, ଯାହାର କୂଳରେ ଜଳକଣା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାର କୂଳରେ ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଶୋଭା ପାଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜନନୀ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଘନ କହିଲେ ଘଞ୍ଚ, ରାଜିତ କହିଲେ ଶୋଭା ପାଏ, ଭୂଧର କହିଲେ ପର୍ବତ, ସାଜେ କହିଲେ ଶୋଭା ପାଏ, ତରଙ୍ଗ କହିଲେ ଢେଉ, କଳ କଳ ମୁଖରିତ କହିଲେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଯାଏ। ତେବେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ, ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ। ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଘଞ୍ଚ ବନରେ ବା ଘଞ୍ଚ ବନାନୀରେ ବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଅଙ୍ଗ ବା ଶରୀର ଶୋଭା ପାଉଛି। ସବୁଜିମା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମୋ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବା, ଏଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀର କେଉଁଥିରେ ପରିଶୋଭିତା? ଉତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀର ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମିରେ ପରିଶୋଭିତା ଅଟେ। ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ପିଲାମାନେ? ନୀଳ ଭୂଧର ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ମାଳା ବା ପର୍ବତମାଳା, ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ବା ଢେଉ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀର ନୀଳ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ମାଳା, ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ବା ଢେଉ ପରି ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଶରୀରର ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ତାହେଲେ ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ତରଙ୍ଗ ପରି କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏ? କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ଆସିବ କ'ଣ? ନା ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ତରଙ୍ଗ ପରି ଶୋଭା ପାଏ। ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା, ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବକ୍ଷରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଏ? କିପରି ଶୋଭା ପାଏ? ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଏ। ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବକ୍ଷରେ ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। କ'ଣ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଆମ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟିକି ଟିକି ବିହଙ୍ଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା କଳରବ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କିଚିର ମିଚିର ଶବ୍ଦ କରି ବନଭୂମିକୁ ମୁଖରିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି, ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ କାହାର କଳରବ ରାବରେ ବନଭୂମି ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠେ? କ'ଣ କହିବା? ନା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ ରାବରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠେ। କ'ଣ ବୁଝି ହେଉଛି ତ? ତେବେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ପୁଣି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀର ତରଙ୍ଗ ବା ଢେଉ ସଦୃଶ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ ରାବରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯାହାର ଶରୀର ସବୁଜ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ, ଯାହାର ଶରୀର ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ
ନେଇ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ଆଉ ଯାହାର ଶରୀରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକ କିଚିରମିଚିର ଶବ୍ଦ କରି ରାବ କରୁଥାନ୍ତି, କଳରବ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜନନୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜନନୀ। ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଯୋଗୀ ଋଷି ଗଣ ଓଟଜ ପବିତ୍ରା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରା କହିଲେ କ୍ଷେତ ବା ବିଲ, ଓଟଜ କହିଲେ କୁଡ଼ିଆ ବା କୁଟୀର। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଓଟଜ ପବିତ୍ରା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଧାନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସବୁଜିମାର ସୁନ୍ଦରତାରେ ଆଣିଦିଏ ମନରେ ଆନନ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କ୍ଷେତମାନଙ୍କରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉତ୍କଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଅତି ସୁଶୋଭିତ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା ଯେ କେଉଁଥିରେ ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଧାନରେ। ଧାନରେ ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଉତ୍କଳର ନେତ୍ର ବା ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ନେତ୍ର ବା ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଉତ୍କର୍ଷିତା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଗୁଆ ହେଉଛି ଆମ ଉତ୍କଳ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଖଣ୍ଡେ କରିପାରିବା ଆମେ, ଉତ୍କଳର ଚକ୍ଷୁ କେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଉତ୍କଳର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ପୁଣି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଓଟଜ ପବିତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ବା କୁଟୀର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଛି। କାରଣ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତିଆରି କରିପାରିବା, ବହୁ ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କର କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର। କେଉଁମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। ତେବେ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଧାନ ଗଛରେ କ୍ଷେତ ବା ବିଲ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଶୋଭିତ, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ମାଟି ବହୁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର କୁଟୀର ପାଇଁ ପବିତ୍ର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ଚାରୁ କଳା ବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ଚାରୁ କଳା ବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ
उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମଣ୍ଡିତ କହିଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କଳାବଡ଼ି କହିଲେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ତୀର୍ଥଚୟ କହିଲେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ତେବେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଉତ୍କଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯେପରି ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଘଟଗାଁର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସେ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପୁଣି ଚାରୁ କଳାବଡ଼ି ଶୋଭିତ ବେଶା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ବେଶ ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପଥରକୁ ପଥର ଯୋଡ଼ି, ପଥରକୁ ଖୋଦନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଗାତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା, କାହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳର ମନ୍ଦିର ସୁଶୋଭିତ? ନା ଉତ୍ତର ଆସିବ ଚାରୁକଳା ଦ୍ୱାରା। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଚାରୁକଳା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳର ମନ୍ଦିର ସୁଶୋଭିତ ଅଟେ। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଚୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହିଛନ୍ତି ମୋ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥରେ ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ସବୁ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ମୋ ମା, ମୋ ଜନନୀ, ମୋ ଜନନୀ, ମୋ ଜନନୀ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିପାରିବା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥରେ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା, ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁରବର କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର, ଦର୍ପିତ କହିଲେ ବୀରତ୍ୱ, ଗେହା କହିଲେ ଗୃହ ବା ବାସସ୍ଥଳୀ, ଅରିକୁଳ କହିଲେ ଶତ୍ରୁବଂଶ, ଶୋଣିତ କହିଲେ ରକ୍ତ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା କହିଲେ ଦେହରେ ବଳି ହୋଇଥିବା, ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ, କୃତବର କହିଲେ ବିଦ୍ୱାନ ବା ଯୋଦ୍ଧା। ତେବେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ତେବେ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ବହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଉତ୍କଳରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଭୂମି କେଉଁ ଭୂମି ସଦୃଶ? ନା ଉତ୍ତର ଆସିବ ବାସଭୂମି ସଦୃଶ ଅଟେ। ତାପରେ ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା, ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଟି
ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଦେହ ସାରା ବଳି ହୋଇଛି। ଆମେ ଇତିହାସରୁ ଜାଣିପାରୁ ଅତୀତରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରଞ୍ଜିତ ରକ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ବା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ବଢ଼ି ହୋଇଅଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା, କେଉଁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କର? ନା ଉତ୍ତର ଆସିବ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା। ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍କଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଦେଶ, ସେହି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି, ସେହି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମା, ମୋ ପାଇଁ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବାହାର କରିପାରିବା, ଏହି କବିତାର ଉତ୍କଳର ସୁରବର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସୁରବର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କବି କୋଡ଼ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। କବି କୋଡ଼ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ଧନ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟେ ଚିର ଶରଣ୍ୟେ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କବିକୁଳ କହିଲେ କବିବଂଶ, ମୌଳି କହିଲେ ମୁକୁଟ, ସୁନନ୍ଦନ କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ସନ୍ତାନ, ବନ୍ଦ୍ୟା କହିଲେ ବନ୍ଦନିଆ ବା ବନ୍ଦନା କରିବା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋଚ୍ୟ, ଅନିନ୍ଦ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରଶଂସନୀୟା, ଚିର ଶରଣ୍ୟେ କହିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା। ତେବେ କବି ଶେଷ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ଧନ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟେ ଚିର ଶରଣ୍ୟେ, ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କବିବଂଶ ବା ମହାନ କବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୁପୁତ୍ର ବା ଯଜ୍ଞ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ କବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବା ଉତ୍କଳକୁ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଗୀତ ଲେଖି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାରେ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳକୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା, କାହାର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ? ଉତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? କବି ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର। କବି ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଯେତେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି କଳାପ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଧନ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟେ ଚିର ଶରଣ୍ୟେ, ଧନ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟେ ଚିର ଶରଣ୍ୟେ। ତେଣୁ କବି ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମାତା, ହେ ଉତ୍କଳ ମାତା, ତୁମେ ଧନ୍ୟା, ତୁମେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, ତୁମେ ଆମେ ସବୁଦିନ ତୁମ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ। ତେଣୁ
ତୁମେ ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଚିର ନମସ୍ୟା। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ମା, ତୁମେ ମୋ ଜନନୀ, ତୁମେ ମୋ ଜନନୀ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି କବିତାଟି ଆମ ହୃଦୟରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଚେତନା ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ଏବଂ ତୁମେ ଶେଷରେ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ତେବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ତୁମେମାନେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇଯିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।